ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, बहुत शॉकिंग साडे लई है, सारी कौम लई। बिल्कुल। और रिपीटेडली असी सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं जी। कित्थे वो कौम जिसने हमेशा मजलूमां दी बांह फड़ी, जिन्हां ते जुल्म होया उन्हां दे नाल खलोते। 18वीं सदी साडी पूरी स्ट्रगल दी सी, पर यही साडे सामने निशाना सी गुरु दा दिता होया कि शस्त्र गरीब की रख्या, जरवाने की पख्या। कि असी वैपन्स चुके ने, हथियार चुके ने, जंगलों च रहना कबूले ताकि फॉर द प्रोटैक्शन ऑफ द पुअर, गरीब की रख्या जरवाने की पख्या। कि जिहड़ा जोरावर जरवाना है, जिहड़ा टायरेंट है, उसनूं पनिश करना। और ये साडा बिरद रहा है कि खालसा हमेशा ही मजलूम दे नाल खलोता है, सच हक इंसाफ के लिए तुरदे हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं की है। लेकिन अफसोस कि अज जदों असी 47 दे विचों मौका गवाया कि साडे कोल पोलीटिकल पावर नहीं रही, तो अज असी हर पासे धक्के खा रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट बने। लेकिन इहदे बावजूद मैं समझदा है भी साडा इस गल दे विच यकीन हमेशा पुख्ता है और रहना भी चाहिए कि अल्टीमेटली सच की जित हुंदी है। कूड़ निखुट्टै नानका ओढ़क सच रही। बेगुनाह सिखां दा खून डुल रहा है, वो चिट्ठी ਸਿੰਘਪੁਰਾ च भी डुलिया है, वो काबल च गुरु दे घर दे अंदर। क्योंकि ये जिहड़ा पैटर्न भी है, जे असी देखीए जून 84 च गुरुद्वारियां दे उपर टैंकां तोपां दे नाल हमला हुंदा है। हज़ारां सिख गुरुद्वारियां दे अंदर अपने गुरु दे चरनां दे विच बैठे बंदगी करते मारे जाते हैं। और यही पैटर्न जदों उन्होंने चिट्ठी ਸਿੰਘਪੁਰਾ भी 35 सिख मारे, घरों कढ़ के लिया के गुरुद्वारे की कंध नाल खड़े करके जो प्रेजिडेंट क्लिंटन विजिट कर रहे थे इंडिया, और हुण तां गुरुद्वारे दे अंदर। और ये है कि जदों और उस दिन इकट्ठे भी इसलिए हुए कि करोना दे इस कहर तो बचाने लई, कुल इंसानियत दे लई अरदास करन दे लई। और अरदास हो चुकी सी जदों कि ये गनमैन अंदर दाखिल होया और फिर जिहड़ा कहर मचिया, प्रशाद वरतदे हैं बहुत सारे जिहड़े ने उत्थे ही ढह ढेरी हुए। और मैं देख रहा सी कि जिहड़ी रिजिलिएंट स्पिरिट है, उस तो बाद एक जिहड़ी पिक्चर बहुत उन्हां दा बाणी पढ़दे हैं, चौपाई दा पाठ करदियां दी है, मैनू सी कि शायद ये बिफोर दी है, पर मैं किते पढ़िया है कि जो वो जिहड़े मारे गए उस तो बाद जिहड़े सी उन्होंने कहा भी महाराज दे बेअदबी हुई है, उन्होंने बैठ के उन्हां दी याद दे विच किस कदर ये बहादुर लोग। और जिवें एक वीर ने एक बार लिखा सी, साडे पाकिस्तानी वीर ने, कि मैं उस खिते तो हाँ, गजनी तो और दूजे, और जिहड़े साडे सिख ने डबल पठान ने, कि भी वो पठान वो सिख तो है ही नहीं, उन्हां च है ते उन्हां चों सारे ही। और उन्हां च बहुत सारे वो ने जिहड़े बोलदे ही पश्तो ने, उन्हां नूं होर कोई ज़बान ही नहीं उन्हां दी मदर। और उवें ही लम्मे झम्मे उही जिहड़ा पठानी पहरावा है, उन्हां दी लंबी जिहड़ा सलवार और जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा अफगाना दा टिपिकल बड़ा यूनीक, वो हर एवरी इंच दे आर अफगान। और मैं समझदा भी जदों इवें बेगुनाह दा और सचारे लोकां दा खून डुलदा है, फिर रब दा तख्त भी हिलदा है। और ये इस मैसैकर दी जिहड़ी है चारे पासियों कंडैमनेशन हो रही है। यूनाइटेड नेशनस दे सैकटरी जनरल जिहड़े अजे कुछ हफ्ते पहलां पाकिस्तान के दौरे पर गए और करतारपुर साहब की सरजमीन पर खलो के उन्होंने कहा सी कि इस तो वधिया दुनिया दे विच इंटरफेथ हारमनी का कोई सिंबल नहीं है। यही UN सैकटरी जनरल दरबार साहब अमृतसर भी गए, जिथे उन्होंने लंगर च भी जिथे 1 लाख लोगों को रोज़ाना फूड सर्व किया जाता है, उन्हें कहा भी ये है इंसानियत का काम जिथे तुसी भुखियां दा ढिड भरते हो। और उन्होंने इस वाक़या दे उत्ते UN सैकटरी जनरल ने इसनूं मिस्टर एंटोनियो गुटरेस उन्होंने कहा एक्सटेंडिंग कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु गॉट किल्ड। Antonio Guterres has said
that such attacks against civilians are unacceptable and those who carry out such crimes must be held accountable. ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We wish a speedy recovery of those who got injured and stand in solidarity with the people and the government of Afghanistan and will continue supporting efforts to bring peace to their country, Guterres said. ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਈਕਲ ਪੋਂਪੀਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੰਡੈਮਸ ਦਾ ਹੌਰੀਫਿਕ ISIS ਕੇ ਕਲੇਮਡ ਅਟੈਕ ਔਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ ਔਰ ਹਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ISI ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਈਵਨ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਸ ਡੀਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ISIS ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ the United States condemns the horrific ISIS claimed attack on a Sikh temple and community center in Kabul this morning which took the lives of more than 24 innocent people. The Afghan people deserve a future free from ISIS and other terrorist activities. On ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ISIS ਦਾ ਨਾਂ said the US Secretary of State Michael Pompeo ਨੇ personal statement ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਸਿਸ ਔਰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਲੇਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਫਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਦੋ ਅਟੈਕ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਟ ਕਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਐਨ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਿਕਸਵਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਫਗਾਨ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ MP ਨੋਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਲਿਟਲ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
despite India offering citizenship, Afghan Sikhs say no to it. ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੀਟੇਲ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਆਫਰਿੰਗ ਦੈਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਟੌਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹੀ ਟੌਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ despite a new Indian law offering them citizenship, most of the Sikh minority community members in Afghanistan would not accept it under the new Indian law। फिर उन्होंने कहा भी law की है, with a population of nearly 2,000 people living in capital Kabul, Jalalabad, Ghazni and Kandahar, Sikhs say they have survived all the severe political vagaries in the war-torn country, leaving now little reason for them to migrate। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਮੇਨ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਐਲਡਰਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਰਿਮੇਨ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਲਿਵਡ ਥਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਐਂਡ ਦਾ ਖਾਲਿਕਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਐਂਡ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਐਂਡ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਆਈ ਡਾਈ ਹੀਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਫਰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਸਟਿਵ ਗਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸੇਫਰ ਕਾਬੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ਼ਨੀ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੇਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਬੰਨੋ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ 47 ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਾਬਲ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ देयर ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ they were never targeted until Daesh ISIS terrorists blew up their community leaders in a suicide attack in Jalalabad city in July last year। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ही लड़का जोड़ा नरिंदर सिंह हुण मैंबर पार्लियामेंट है और उन्होंने कहा कि वी हैव गिवन मैनी सैक्रीफाइसिस, वी आर डिटरमिन्ड टू फाइट एंड सेफगार्ड आवर राइट्स विद इन आवर कंट्री। ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਉਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਆਈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਸ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ, ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ's neighbor, said the current situation in Afghanistan is difficult for all। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। There is particularly no enmity towards Sikhs। We have been living together and we suffer from the war and poverty together। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ। ਸੈਡ ਖਾਨ, ਇਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੈਂਡਰ ਫਰੋਮ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਕੁਨਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਕੁਨਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਲਿਵ ਹੀਅਰ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਵੇ ਫਿਊਚਰ ਆਫਟਰ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, what is our sin? Ask Sikh Afghan Gurdwara attack survivors recall chilling brutality. ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ they killed everyone, no one is left alive. Apar Singh sums up the horrific attack carried out by a lone terrorist believed to belong to ISIS. ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕਿਲਡ ਐਵਰੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। One of the men who lost their mother in the attack asked, what was my mother's sin and why are the country's minorities being targeted like this? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? Come and slaughter us if we harmed any Muslim, said one of the victims' relatives. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਦਿਓ। What is our sin? Come and tell us about our sins. ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। If we have done anything to Muslims, ask the other relatives of the victims. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਨਕੰਕਰੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਲੂਟ ਇਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।